ایک باڈی بلڈنگ کلب یعنی جم نے اپنے نئے ممبروں کے لیے ایک اسکیم نکالی ہے، اور اسکیم کیا ہے؟ اسکیم یہ ہے کہ جو بھی نئے کسٹمر، نئے گاہک آتے ہیں وہ $200 کی ابتدا میں رجسٹریشن فیس دیتے ہیں. تو یہ $200 تو اس وقت آپ کو دینے جب آپ کو اس کے ممبر بنیں گے، اور ہر مہینے ان کو $39 دینے پڑیں گے، $39 پر منتھ، $39 ہر مہینے. تو یہ جو $200 ہیں یہ رجسٹریشن کے وقت آپ کو دینے ہی دینے، اور پھر ہر مہینے آپ کو $39 دینے. پھر پوچھا یہ جا رہا ہے کہ جب سال ختم ہوگا تو یہ جو ممبرشپ ہے کسی بھی ممبر کو کل کتنی لاگت، کتنے پیسے دینے پڑیں گے. تو پی کو میں کہتا ہوں پرائس یا کاسٹ. یہ دراصل وہ رقم ہے جو کہ $200 ہے. میں اس کو کیونکہ ہر چیز ڈالرز میں $200 ہے، تو یہ وہ رجسٹریشن کے وقت اس نے پیسے دیے پلس $200. اور M39M یعنی کہ 39M کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے ہم نے مہینے میں جو بھی مہینے کی تعداد ہے ہم نے اس کو M سے ظاہر کیا، تو 39 ٹائمز M ہو گیا. تو P جو ہے یہ اس کی ٹوٹل کاسٹ ہوگی ممبرشپ کی، جتنے بھی مہینوں کے لیے کوئی ممبر اس جم میں داخلہ گیا. تو پہلے مہینے میں آپ دیکھ سکتے ہیں 239 ہوگی، دوسرے مہینے میں یہ 278، 39 ضرب 2 یعنی کہ 78 اور جمع 278 ہو جائے گی. تو اگر میں اس ایکویشن کو y=mx+b جو اسٹینڈرڈ سلوپ انٹرسیپٹ فارم بھی کہلاتی ہے اس میں لکھوں تو یہ کس طرح کی ہوگی؟ میں صرف سوئچنگ کروں گا جگہوں کی، باقی سب چیزیں وہی رہیں گی. تو y جو ہے یہاں پہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور یہاں پر P ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. یہ پھر 39M mx کی جگہ 39M آ گیا اور 200. تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا، یہاں پر تو x تھا، یہاں پر آپ نے m ڈال دیا، m تو سلوپ ہوتا نہیں بھائی، یہ صرف اور صرف ایک علامتی طور پر ظاہر کرنا ہے. x جو ہے دراصل انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ x دراصل ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل اور y ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. یہاں پر m اس ایکویشن میں m جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل اور p ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. m مہینوں کی تعداد ہے اور p وہ رقم ہے جو اتنے مہینے گزرنے کے بعد آپ کو دینی ہے. اور یہ 200 رجسٹریشن فی ہے جو کہ اس کا یوں کہیے کہ P انٹرسیپٹ ہے، یا ہم یہ کہیں گے کہ ورٹیکل ایکسس ورٹیکل انٹرسیپٹ ہے، یا اگر آپ اس کو سلوپ انٹرسیپٹ فارم میں کہیں گے تو یہ دراصل y انٹرسیپٹ ہے اس ایکویشن کا. تو یہ جو 39 ہے یہ سلوپ ہے، 39 جو ہے سلوپ ہے کیونکہ یہ ریٹ آف چینج کی اوپر ظاہر کر رہا ہے، ہر مہینے کے حساب سے ہونے والی تبدیلی کو ظاہر کر رہا ہے. تو اگر میں اس کو گراف پہ بناؤں، اس ایکویشن کو میں گراف پہ بناؤں تو ظاہر بات ہے کہ جیم آپ کو باڈی بلڈنگ کلب والے آپ کو پیسے دے نہیں رہے، آپ سے پیسے لے رہے ہیں. تو لہٰذا جب آپ کو وہاں پہ داخلہ لینا تھا تو آپ کو $200 تو دینے ہی دینے ہیں، اس کے بغیر تو آپ گھس بھی نہیں سکتے وہاں پہ. اور پھر اس کے بعد ہر مہینے آپ کو $39 دینے. تو فرض کیجئے یہ 39 پہلا مہینہ، اور پھر یہ مہینوں کا ایکسس ہے، اور یہ جو ہے یہ اس رقم کا ایکسس ہے جو آپ ٹوٹلی پے کریں گے. تو یہ y انٹرسیپٹ جو ہے اس کا 200 پر ہے. تو یہاں پر x کی ویلیو 0 ہوگی. اس کے بعد جب ایک مہینہ گزرے گا تو فرض کیجئے آپ نے $39 مزید پے کیے، تو آپ 239 پر آ گئے. پھر مزید ایک اور مہینہ گزرا تو آپ کو $278 دینے پڑے. بہرحال آپ کو لگ رہا ہوگا اور عجیب و غریب قسم کی لیبلیں لگ رہی ہوئی، لیکن میرا بنیادی مقصد یہ کہ میں صرف ایک آئیڈیا دے سکوں کہ یہ ایک اسٹریٹ لائن کیسے بنے گی. یونٹ صاحب بعد میں خود بھی طے کر سکتا ہے. تو یہ کچھ ایسی اسٹریٹ لائن بنے گی، اور جب سال ختم ہوگا یعنی 12 مہینے گزریں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12، یہ یہاں کہیں جا کے وہ ویلیو ہوگی جو کہ ہمیں بہت اوپر جا کے ملے گی. تو ایم ہمارے پاس کیا ہے؟ مہینے کتنے سال میں؟ 12، اور سال کے اختتام پر کتنا؟ 200. وہ تو رجسٹریشن فی 39 ٹائمز 12، ہم 39 کو 12 سے ضرب دیں گے. تو اب وہی کام کرنا ہے. 39 کو جب میں 12 سے ضرب دوں گا تو 2 نیم 18 کا 8 حاصل لگا، 1 2 تیا 6 اور 1 7 78 78 ہو گیا. اس کے بعد 0 لگایا میں نے، 1 نیم 9 اور 1 تیا 3، یہ ایک جو ہے یہ ابھی پچھلے والی ٹرم کا، اس کی اگنور کر رہا ہوں. تو یہ ہو جائے گا 8 9 اور 7 16 کا 6 حاصل لگا، 1 4 3 اور 1 4 468.
तो मेरे पास होगा 200 जमा 468, 200 प्लस 468, ये हो जाएगी पी की वैल्यू जो कि 668 यानी कि $668 बनेंगे अगर कोई शख्स पूरे साल तक इस जिम की, इस बॉडी बिल्डिंग क्लब की मेंबरशिप लेता है। अब जल्दी से अगले सवाल पे आते हैं। कहते हैं बॉबी और पेट्रा एक लेमनेड स्टैंड यानी कि यूं कहें कि नींबू का शरबत बेचने वाला स्टैंड चला रहे हैं और वो एक ग्लास के $45 फी ग्लास, वो 45 पाउंड सॉरी 45 सेंट चार्ज कर रहे हैं, $0.45 चार्ज कर रहे हैं। और ब्रेक इवन तक आने के लिए, ज्यादा कि ब्रेक इवन का मतलब होता है ना नफा ना नुकसान, जितने लगाए थे वो वापस मिल गए। तो ब्रेक इवन के लिए उनको लाजमन $25 कमाने हैं ये ग्लास बेच के। तो ये पूछ रहे हैं कि ब्रेक इवन पे आने के लिए उन्हें कितने ग्लास बेचने होंगे। तो वाई को मैं ये कहता हूं वो अमाउंट है, वो रकम है जो वो कमाएंगे ग्लास ये लेमोनेड बेच के, और एक्स जो है उन ग्लासेस की तादाद है, उन ग्लासों की तादाद है जो उन्होंने फरोख्त किए। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी की अगर आप इक्वेशन देखिए तो ये y इज इक्वल टू 0.45x ये इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हर ग्लास पे वो $0.45 यानी कि 45 सेंट 45 सेंट्स वो कमा रहे हैं। तो अब अगर उन्हें ब्रेक इवन पर आना है और $25 कमाने हैं तो इसका क्या मतलब हो, यहां पर मुझे बता दिया गया कि y की वैल्यू 25 होनी चाहिए यहां पर ब्रेक इवन के लिए। याद रखिए इससे कम बेचेंगे तो जितने पैसे लगाए होंगे वो भी वापस नहीं मिलेंगे, वो भी डूब जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 25, तो x मुझे मालूम करना है, यानी कि $25 तो कमाने ही कमाने। तो भाई कितने गिलास बेचोगे ये हिसाब लगाओ। तो 0.45 टाइम्स x इज इक्वल टू कितना है 25 दोनों साइड्स को मैं 0.45 से डिवाइड करूंगा। जब मैं दोनों साइड्स को 0.45 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा क्या होगा, ये 0.45 यहां से कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 0.45। मैं जल्दी से कैलकुलेटर पे हिसाब लगा लो, 25 डिवाइड बाय 0.45 इज इक्वल टू 55.555555, यानी कि उन्हें रिपीटेडली यानी कि 55.555555 जिसको हम लिखते हैं 55.5 ऊपर डैश मार देते, इसका मतलब है कि 5 जो है रिपीट होता चला जा रहा है। लेकिन जाहिर बात है ग्लास वो आधा पौना ग्लास नहीं बेच सकते, लिहाजा उन्हें 56 ग्लासेस बेचने होंगे ताकि वो ब्रेक इवन पे आए, इससे कम ग्लास वो नहीं बेच सकते। अब यही सिचुएशन, यही कैफियत, यही मंजरनामा, यही सिनेरियो जब मैं एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करूंगा, ग्राफ करूंगा, तो जाहिर बात है वो ग्लास बेच रहे हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं। ये एक्स जो है ग्लासेस की तादाद है, वाई जो है वो पैसे हैं जो उन्होंने कमाए। और अब मैं 5 के यूनिट्स में आगे बढ़ूंगा, इंक्रीमेंट्स में 10 5 10 15 20 तक। मेरा ख्याल है बहुत छोटे हो गए, इसको थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है। 5 की जगह मैं 10 को इकाई मान रहा हूं, यानी कि 10 का एक खाना जो है 10 का है, 10 के बराबर। तो 10 20 30 40 50, हाँ ये कुछ बेहतर हो गया। अब क्या है कि वो हर 10 ग्लास बेचकर $4.5 कमाएंगे, क्योंकि एक ग्लास पर वो 45 सेंट कमा रहे हैं। तो ये 4.5 फिर 20 पे 9, मेरा ख्याल है कि ये भी मुझे कुछ जरा अजीब सा लग रहा है। मैं कुछ इसमें तब्दीली ऐसे करूँ क्योंकि फ्रैक्शन में थोड़ा सा मेरे हमेशा से ही मसला रहा है और फ्री हैंड में भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसको 9 के इंक्रीमेंट में बढ़ा दूँ, $9 फिर $18 फिर $27 और फिर $35। हाँ ये कुछ बेहतर लग रहा है पिछले इंक्रीमेंट। तो अब $10 पे 10 ग्लास बेचे $4.5 कमाए, 20 ग्लास बेचे तो $9 कमाए, 40 ग्लास बेचे तो $18 कमाए। अब मैं इस स्ट्रेट लाइन को इस तरह से, अगरचे मेरे पास कोई स्केल मौजूद नहीं है, कोई लाइन टूल नहीं, तो फिर भी मैंने अपने हाथ से बना दी एक स्ट्रेट लाइन जो कि बहुत ज्यादा सीधी नहीं बन पाई। तो अब मैं कह ब्रेक इवन यहाँ $25 जो कमाए वो यहाँ कहीं होंगे। तो हम जब यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे लाइन पर और फिर लाइन से यहाँ से ये लाइन कुछ गड़बड़ बना दी है मैंने, मजा नहीं आ रहा इसमें।
लाइन को मैं थोड़ा सा अपने मतलब के हिसाब से टिल्टेड बनाऊंगा, टेढ़ा बनाऊंगा। तो $25 यहाँ है ब्रेक इवन पे आने के लिए। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया लाइन पर, फिर लाइन से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, तो ये $56 के लगभग है। बहरहाल अगरचे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने